اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے سب سے زیادہ. سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. مسند احمد بن حنبل، امام ابو نعیم نے الاخبار کے اندر فضائل احمد بن حنبل کے اندر مطبقات ابن سعد میں یہ حدیث موجود. صحیح حدیث ہے، یہ یاد رکھو. اور جب حدیث صحیح کا والا آ جائے تو سر جھک جاتا ہے مسلمان کا. مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اس امت کے بہترین ترین جو دو بندے ہیں نا، ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرا عمر فاروق ہے. آؤ ذرا یار مولا علی کے پتروں سے سنتے ہیں. حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے بابا امام باقر علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا مولا علی نے فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے میری امت میں کوئی بندہ ایسا افضل نہیں کہ جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو. میرا عشق میرا پیار تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں ہر جگہ کہوں علی افضل علی افضل علی افضل، لیکن جب میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے بہترین بندے ابو بکر ہیں، اس امت کے افضل ترین بندے ابو بکر ہیں، تو پھر میں کون ہوں؟ تو پھر یہ تو غداری ہوئی نا کہ میں اپنے محبوب کی بات کو نہ مانوں. لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے. معاذ اللہ کتنی بری سوچ ہے. تیسرا پھر چوتھا یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے. ماشاءاللہ جی یہ بڑی عجیب ترتیب ہے. تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا، پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد رسول اللہ افضل ٹھہرے. 1400 سال سے امت کا عقیدہ، عقیدت، محبت، محبوبیت میں جو مناقب ہوں زمین سے آسمان تک جس کے ہوں، مگر افضلیت کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا. افضلیت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک کوئی شک نہیں کہ علی علم کمالات صحابہ کو پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، تم میں افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ آپ سن علی، سارے آپ سن علی. فاروق اعظم کدے نہیں ہو جڑا حسین کو پرچہ لکھوانا پیا. گود میں لے کے بیٹھے وہ افضل یا جو صرف جوتے چومے وہ افضل؟ آپ سے پوچھتا جو سرکار کو اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ عزت ملی یا جن کو سرکار اٹھا کے چلیں ان کو کا؟ دوسرا جو اہل سنت والجماعت میں عقیدے کا امام ہے جس نے عقیدے پر کام کیا ہے اس کا نام ہے زید بن علی، اور وہ مرشد ہے امام ابو حنیفہ کا. اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل بنحال جلد اول صفحہ 155 پر کہ وہ جناب حیدر کرار کو افضل کہا کرتے تھے تقریروں میں. کہتے ہیں ان کے برابر کا مانے جنا ہی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں. فضیلت اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی. الا لا نبی بعدی، صرف اتنا فرق ہے میرے بعد ہن نبی نہیں کوئی ہونا. نبی والی گل ختم ہے، وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی. ہن ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان بھلا نہیں، جڑا بھی جاندا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی. سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے. فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے. محمد بن حنفیہ یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا
इस उम्मत में हुजूर के बाद सबसे अफजल शख्स कौन सा है? काला अबू बकर। तो हजरत मौला कायनात फरमाने लगे अबू बकर है। और कौन है? कुल तो सुम्मा मन। मैंने कहा फिर कौन है? काला उमर। उमर कि हमारे नजदीक हजरत अबू बकर भी मासूम नहीं है, हालांकि बिल इत्तेफाक वो सबसे अफजल है पूरी नौ इंसानी में अंबिया के बाद। मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि एक ही पौधा है गुलाब का, उस पर फूल खिले हुए हैं, आपको कोई एक फूल ज्यादा पसंद आया, आपने उसको ले लिया और आप बता भी नहीं सकेंगे कि इसमें आखिर सबब क्या है, आपने दूसरे फूलों को छोड़कर इसे क्यों मुंतखब किया। तो ये मामला इतना बुनियादी नहीं है, अगरचे हमारे नजदीक सहाबा किराम में अफजलियत का एक पैटर्न है और वो मुअय्यन है कि पूरी उम्मत में अफजल तरीन 4 खुलफा हैं और उनमें तरतीब फजीलत जो है वो तरतीब खिलाफत के मुताबिक। जो अहादीस पैगंबर मौला कायनात के बारे में है वो शायद किसी और के बारे में नहीं है कि कुरान मजीद में आया मुबाहिला के अंदर जो अल्लाह ने मौला अली को नफ्स पैगंबर करार दिया उसका खुद मौला कायनात ने अपनी ज़बान पे इस अंदाज से इजहार फरमाया। हज़रत उमर ने जो अपने बाद शूरा का इंतखाब किया जिसमें 6 अफराद को आपने तय किया कि वो इसका हिस्सा होंगे, इन शख्सियात को करार दिया हज़रत उमर ने कि वो तय करें कि खलीफा कौन है। तो उस शूरा के इजलास में हज़रत ने अपनी अफजलियत इन सब पर इस इस्तदलाल के साथ साबित की। आपने फरमाया कि क्या तुम में से किसी को ये फजीलत हासिल है कि वो नफ्स पैगंबर हो? मुझे अल्लाह ने नफ्स पैगंबर करार दिया है। फ़ज़ाइल के बाब में 2 तरह के उन्वान करार दिए जाएंगे, एक सवाब रब्बानी और एक फ़ज़ाइल नफसानी। सवाब रब्बानी में जो ज़्यादा आगे होगा वो फजीलत रखता होगा और जो फ़ज़ाइल नफसानी में आगे होगा वो ज़्यादा फजीलत रखता होगा। सवाब रब्बानी में जो फजीलत का उन्वान है वह है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में ज़्यादा बाफजीलत वो है, अकरम वो है, अफजल वो है जो अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। फ़ज़ाइल नफसानी में 2 चीज़ों को उन्वान करार दिया जाता है, ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, एक इल्मी सलाहियतें और एक जिस्मानी ताकत। इल्मी सलाहियतें और जिस्मानी सलाहियतें जिसके अंदर मौजूद होंगी वो फ़ज़ाइल नफसानी का मालिक होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तमाम सहाबा किराम के ऊपर अफजलियत इस बात पर है कि हज़रत इल्म में सबसे ज़्यादा थे। कोई एक मिसाल नहीं मिलेगी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किसी से सवाल किया हो, किसी से मसाला पूछा हो, लेकिन ये मिसालें फरावान मिलेंगी कि असहाब पैगंबर, खुलफाए राशिदीन, खुलफाए सलासा ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सवाल करते रहे, पूछते रहे। और फिर इसी तरह अगर हम इसको यूँ कह दें कि कुरान मजीद में भी अफजलियत का मयार इल्म को करार दिया गया है। हज़रत आदम और फरिश्तों के दरमियान जब तय हुआ कि कौन अफजल है तो हज़रत आदम क्योंकि इल्म में फ़रिश्तों से ज़्यादा थे लिहाजा फ़रिश्तों को हज़रत आदम के सामने झुकना पड़ा। तो अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम अफजलियत में सहाबी होने के एतबार से भी अफजलियत रखते हैं, अहले बैत होने के हवाले से भी अफजलियत रखते हैं और इल्म और जिस्म के हवाले से भी तमाम जंगों में फातह करार पाना यह आपकी अफजलियत की एक उम्दा मिसाल कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब सहाबा कराम में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, इसमें तो कोई शक नहीं है। बड़े बड़े असहाब को जो मसाइल होते थे वो हज़रत अली से आके पूछते थे, हत्ता कि सैयदा आयशा जो सैकड़ों सहाबा की उस्ताद है उनको भी जब मसला कोई दरपेश होता था ऐसा तो वो खुद हज़रत अली से पूछती थी। सही मुस्लिम में ऊपर तले 3-4 हदीसें 639 से लेके 641 तक के एक शख्स आके सैयदा आयशा से पर्दे में पूछता है कि बताइए ये मौज़ों पे मसे की मुद्दत कितनी, तो वो कहती हैं कि तुम अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ, उनका ज़्यादा वक्त नबी इस्लाम के साथ सफ़र वज़र में गुजरा है, वो तुम्हें बताएंगे। पूरी क़यामत मुज़मिर है इस जवाब के अंदर। और बीवी कह रही है कि मुझसे ज़्यादा कुर्ब हज़रत अली को है। तो 30,000 जानिसार सहाबा तबूक पे जा रहे थे तो हज़रत अली ने रोना शुरू कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया क्या तुम इस पे राज़ी नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद नबी नहीं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल हैं जो सहाबा इकराम में किसी और के लिए वो फ़ज़ाइल नहीं आए। इससे किसी को नीचा या ऊंचा करना मकसद नहीं है। ये इमाम अहमद बिन हंबल का कौल सही सनद के साथ अल-मुस्तदरिल हाकिम में है कि हम तक जितनी भी हदीसें पहुंची हैं सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल सैयदना अली की शान में, और इसमें कोई शक नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हारून और मूसा वाली निस्बत तो पीछे बात कोई नहीं रह गई सवाए इसके कि उनके बाद कोई नबी नहीं है, तो लिहाजा इस पे वो जो आपने मुझे एक वाक़या सुनाया था किसी बुजुर्ग का
کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوت ہی شروع ہوتی ہے. کمال جملہ ہے. سبحان اللہ. سیدنا علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی شروع ہوتی ہے. مراد یہ کہ نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے.